وائٹ ہو گئے. مجھے پتا ہے پتا ہوتا ہے، اس لیے ہم خود بھی 2 گھنٹہ لیٹ ہی آتے ہیں. تو ہی لاج رکھیو اس بزم سرا کی، تو ہی لاج رکھیو اس بزم سرا کی، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریر کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محترم فرید اللہ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ.
آج کی یہ تقریب آرٹ لور ایسوسیشن کی جانب سے کراچی کے اس نوجوان کے نام رکھی گئی ہے جس نے مسلسل 25 سالوں سے پاکستان کا صوتی پروگرام اور پاکستان کے نامور فنکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف ادوار میں پروگرام پیش کرتے رہے. آج انہی کے لیے آرٹ لور ایسوسیشن نے چیئرمین تیمور احمد کی زیر نگرانی یہ پروگرام ترتیب دیا. میں صدر جلسہ محترم مصطفیٰ قریشی، مہمان خصوصی سید کمال اور دیگر تمام مہمانان گرامی کو اس تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں جو مہمان گلرنگ میں بیٹھے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں تاکہ ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. میں سرپرست اعلیٰ صدیق راجہ سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں ہوں وہ یہاں آگے پنڈال میں تشریف لے آئیں. بشیر احمد میوں ہمیشہ پاکستانی فلمیں پاکستانی فنکاروں کی خدمات کی ہے. 1983 میں سب سے پہلے پاکستانی فلموں کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کیا. 1975 سے فلمی اخباروں میں پاکستانی فلموں کے تبصرے اور مضامین لکھتے رہے. جن اخباروں میں نگار، نور جہان، چمنستان، شاہ جہان، فلم فیئر، ناز، رسالہ رومان کراچی کے فلمی اخبار تھے. لاہور سے ہفت روزہ فلمی اخبار اسکرین لائٹ، اجالا، شمع میں یہ مسلسل لکھتے رہے. پاکستان کے بے شمار فنکاروں کے بارے میں بھی لکھا. سب سے پہلا پیغام انہوں نے 1983 میں وحید مراد مرحوم کے انتقال کے بعد کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں کیا جس کا نام تھا وحید مراد کی یاد میں. میں اپنے ساتھی میزبان آصف شرمیلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ تشریف لائیں، ذرا میری مدد کریں. آصف شرمیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات اور ہمارے سینئر بلکہ موسٹ سینئر، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کے وہ لیجنڈ فنکار ہیں جن کو ہم دنیا میں فخر سے بتا سکتے ہیں کہ فلم اسٹار سید کمال مصطفیٰ قریشی یہ ہمارے ملک کے فنکار ہیں، آج یہاں پہ موجود ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کے سامنے ہم لب کشائی کر رہے ہیں اور وہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم یہاں پہ آج جس شخصیت کے لیے موجود ہیں وہ ویسے تو گمنام ہیں لیکن شوبز کے کوئی سا بھی میڈیا ہو اس میں وہ کافی مقبول ہیں. بشیر احمد میوں یہ ایک اکیڈمی ہے خاص کر کے پاکستان فلم انڈسٹری کا. یہ وہ سرمایہ ہے کہ ان سے اگر آپ پاکستان فلم انڈسٹری کی شروع کی بات پوچھ لیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری کب وجود میں آئی اور وہاں پہ اسٹارٹ کس فنکار نے لیا تو آپ کو یہ بتا دیں گے. ایک ڈکشنری ہے یہ ہمارے پاکستان کی جو تمام فنکار اور جس کے بارے میں بھی آپ معلوم کر دیں کہ اگر اس اداکار نے ایک بار ایک فلم میں کام کیا تو اس کا بتا دیں گے اور
وہ اداکار ایک چھوٹا سا کردار کر کے بھی اگر فلم میں گیا تو اس کا پورا بایو ڈیٹا یہ بتا دیں گے. یہ وہ شخصیت ہے، ان کے لیے آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اور ان کی اس بات سے متاثر ہو کر مصطفیٰ قریشی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، سید کمال صاحب بھی موجود ہیں، اور بہت سی شخصیات ایسی آئیں گی جنہیں آپ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. تو میری آپ سے یہ معدبانہ درخواست ہے کہ بشیر احمد میوں کے لیے بہت ساری تالیاں ہوں گی، کیونکہ آج کے گہما گہمی کے دور میں لوگ اپنے پڑوس میں نہیں جانتے کہ کیا ہو گیا ہے، اور یہ پورے پاکستان کے فنکاروں کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں. ابھی کچھ دیر کے بعد ہم ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے. معزز خواتین حضرات، جہاں اظہار خیال ہوگا وہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ آرکیسٹرا یہاں پہ موجود ہے، تو فنکار کچھ بھولے بسرے گیت بھی یہاں سنائیں گے، لیکن یہ ایک پابندی عائد کی گئی ہے. آرٹ لورز ایسوسی ایشن کے چیئرمین جو اس پروگرام کے آرگنائزر بھی ہیں، آرٹ لورز کے چیئرمین ہیں، تیمور علی نے، کہ پاکستانی گیت ہوں گے. اس وقت ہمارے پاس کنزیومر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کوکب اقبال صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی پرزور تعلیوں میں کوکب اقبال. معزز خواتین حضرات، میں ابھی آیا تھا اچانک، کیونکہ آج صبح سے بے شمار پروگرامس تھے اور اس کی کچھ ریکارڈنگس بھی تھیں، وہ کر رہا تھا. لیکن اچانک میں یہاں پہ جب پہنچا تو ایک دم مجھے بلا لیا. مجھے شیڈول بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے اس پروگرام کو چلانا اور کیا اس کا سیٹ اپ ہوتا ہے. اور یقین کیجیے مجھے علم تو کافی پہلے سے، جب یہ پروگرام ترتیب ہوا جب سے مجھے علم ہے، لیکن کوئی پیپر ورک نہیں ہوا. وہ اس کی وجہ یہ رہی کہ ابھی پچھلے دنوں جو
इसी मोड़ पर इस जगह बैठ तुमने वादा किया था साथ दोगे ज़िंदगी भर। ये हर शख्स की आवाज़ है, अब उसको जिस रूप में आप ले लें। हमारे फनकारों की तो यही आवाज़ होती है, हाँ इसी मोड़ पे इस मुल्क में बैठकर हमने वादा किया था मुल्क के लिए काम करेंगे, मुल्क के लिए वफा करेंगे। अब उसका सिला आवाम क्या देगी ये हमें नहीं मालूम। शुक्र है कुछ समझदार लोग हैं यहाँ पे और ऐसे ही हंसते बोलते ये शाम कटेगी। और इस वक्त हमारी नज़र पड़ी है सरपरस्त आला सिद्दीक राजा साहब पे। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं सर, और आपसे गुजारिश करते हैं कि आगे आके बैठें, आपकी सीट पीछे नहीं है आगे है। आप सरपरस्त हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, अगर ये रीढ़ की हड्डी पीछे हो गई तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। और आज के इस प्रोग्राम की सदारत जो है वो हमारे फिल्म स्टार सैयद कमाल साहब कर रहे हैं, और मेहमान खुसूसी फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं। एजाज़ी मेहमानों में बहुत से नाम हैं और जैसे जैसे आएंगे आपको बताएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी शख्सियत अभी यहाँ पे आई हैं, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन के कोकब इकबाल साहब। और अब क्योंकि गीत भी होते रहेंगे और तासुरात भी आप तक पहुँचते रहेंगे। इस वक्त हम चाहेंगे, क्योंकि हमारी नज़र पड़ी है एक शख्स पे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम्स आए दिन और रोज़ कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन कितने प्रोग्राम्स कामयाब होते हैं उसमें से मेरे ख्याल से 2 या 3 प्रोग्राम कामयाब होते हैं, बाकी सब नाकाम हो जाते हैं। उसकी असल वजह ये होती है कि उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र एक तरीके से उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। लेकिन ये तजर्बे बहुत कम लोगों के पास होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स बहुत कम हैं पाकिस्तान में, अच्छे ऑर्गेनाइजर। एक ऐसे ऑर्गेनाइजर से मैं आपको मिलवा रहा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी प्रोग्राम किए, और इसका एक मीडिया गवाही दे रहा है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मीडिया से इस हवाले से ये बात कह रहा हूँ कि अभी तक जब से मैंने इस मीडिया को ज्वाइन किया है, जब से अब तक मैंने जितने प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर के देखे हैं और कामयाब प्रोग्राम देखे हैं, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि हम उस प्रोग्राम को जाके कवर करें और उसकी मुकम्मल कवरेज करें। जब मीडिया उसकी कवरेज करें तो यकीनन वो एक अच्छा प्रोग्राम होता है, क्योंकि वो अपने नाज़रीन को दिखाता है अच्छा प्रोग्राम। तो उन्हीं में से एक शख्सियत को बुलावा जो ऑर्गेनाइजर की जो सरपरस्त भी हैं, उनकी सरपरस्ती में बेशुमार आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, और इसके अलावा जितने भी कराची में ऑडिटोरियम्स हैं उनमें प्रोग्राम होते हैं, उसमें वो सरपरस्त भी होते हैं, ऑर्गेनाइजर भी होते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उनके इस्तकबाल के लिए बहुत सारी तालियां बजाइएगा। तशरीफ ला रहे हैं सिद्दीक राजा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ सलीम ने क्या, मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी बातें मेरे बारे में कह दी कि मुझे खुद को भी नहीं पता। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम बशीर मियां साहब का है, और बशीर मियां साहब ने वाकई में 25 साल से ये काम कर रहे हैं, और मैं अक्सर औकात इनको देखता रहता हूँ कि ये अपने प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे इस शहर कराची के लिए जो रोशनियों का शहर कहलाता था, आजकल कुछ ऐसा हो गया है, फिर भी इन जैसे लोगों ने इनको रोशनियों का शहर बना के रखा हुआ है। तो मैं बशीर मियां साहब का शुक्रगुजार हूँ जो गो ना गो मशरूफियत के बावजूद लोगों को जमा करके अपना ये प्रोग्राम करते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से ये अरेंजमेंट करते हैं, इधर उधर से या अपने जेब से, जैसे भी करते हैं। इस मुल्क के रोशनियों का शहर को रोशनियों के शहर बनाने में बड़ी जद्दोजहद करते हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया और मैं इनके बारे में ये बातें कर रहा हूँ। मैं अपने आप को आज खुश नसीब समझ रहा हूँ, क्योंकि एक इज्जतदार आदमी के साथ मैं अपने आप को इज्जतदार समझ रहा हूँ। और तमाम लोगों की आमद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्रोग्राम की सरपरस्ती कर रहा हूँ। और
मैं हर दफा हर जगह पे मैं इनके साथ साथ हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी कोई काम होगा तो मैं इनके लिए हर दफा इनके साथ हूँ। और तैमूर साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम पूरी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बेड़ा लिया और आज की ये शाम बड़ी खूबसूरत बनाई। इंशाल्लाह आगे आगे देखिए और खूबसूरत बनती जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सिद्दीक ख्वाजा साहब। सिद्दीक ख्वाजा साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हम आपके साथ हैं और आपका साथ अगर मिल जाए तो वो मज़ीद हो जाता है। और वही बात कि कहाँ से करते हैं शो, कैसे करते हैं ये शो, ये हकीकत में हमें भी नहीं मालूम चल सका कि ये किस तरह से कर लेते हैं। इतने बड़े बड़े फनकारों के शो इन्होंने किए। अभी पिछले दिनों अदाकार हबीब के नाम एक शाम की, उससे पहले गुलाम मोहिउद्दीन के नाम, और इसके अलावा हैदराबाद तक इन्होंने शो दिए। एक बात का हमें मलाल है और मालूम नहीं क्या बात है कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के लिए एक शाम की थी 2 दफा 2 बार थी और कुरैशी साहब अपनी शूटिंग छोड़ के कराची आ गए। एक बार मेरे ख्याल से बारिश हो गई थी और एक बार इजहार काजी साहब का इंतकाल हो गया था और आपने खुद उसको कैंसिल किया था कि हमारे बहुत अजीज दोस्त और साथी फनकार का इंतकाल हो गया, मैं शो नहीं करूँगा। जी हाँ, जी हाँ, आप वजाहत कीजिएगा इस बात की। जी हाँ, जी। अच्छा, बहुत ख़वातीन हज़रात, अभी आपके सामने हमारे अभी के जो होते सदारत जो कर रहे होते हैं, मेहमान खुसूसी जो होते हैं, इनको थोड़ा सा रोका जाता है और ये बड़ी मुझे भी बड़ी अजीब सा लगता है कि जिस वक्त ऑडियंस बिल्कुल सुस्त हो जाए उस वक्त इनका होता है कि आप आइए, ज़्यादा ख्याल कीजिए। जी कमाल साहब, हाँ, लेकिन आज आप लोगों की मोहब्बत में, आप लोगों के प्यार में आवाम यहाँ पे रुकी रहेगी। आप दवाई दीजिए तो रुक सकते हैं, सब रुकेंगे यहाँ पे आज आप लोगों के लिए। एक मिनट, माशाल्लाह भाई, खत्म हो गया। मैं अपनी आलम लोहार का चिमटा लेकर आऊँगा। हाँ। अच्छा, बहुत ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे बहुत से नाम हमारे पास आ रहे हैं और हमारे इब्राहिम अरबी साहब जो मुझे मेरा साथ दे रहे हैं, कुछ देर के बाद ये भी आपके सामने आ जाएंगे।